सिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिम् कलिन्द्रगिरिमस्तके पतगमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसन् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोः सुता भुवं भुवनपावनी मदिगता शुकमयूर्हंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्क प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतूर्यः प्रिया अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलदि संश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिना सेवता तया सदृशतामिया कमलजा सपत्नी वयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयता नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु यमयातना भवति ते पयः पानतः यमोऽपि भगिनी सुता कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका
त्वमेतवता न दुर्लभतवारति मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमा तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यदनु सेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमा स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्गमा तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभः श्रीहरे चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम श्रीगोवर्धनपादयुगलम् हैयङ्गवीनप्रियम्
नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपतिं श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीबालकृष्णं भजे। सांवरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरे नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तेरी सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन मेरा ये दिल दीवाना हो गया। एक तो ये हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम हो निराले, दूसरा बांके बिहारी, एक तो तुम हो निराले, दूसरा बांके बिहारी, तीसरा राधा है संग में, दिल दीवाना हो गया। सांवरी मूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।
ઠાકોરજીના ચરણોમાં દંડવત કરીને પરમ શ્રદ્ધેય 108 શ્રી દ્વારકેશ લાલજી મહારાજ શ્રીના શ્રી ચરણ કમલોમાં પ્રણામ. શ્રીજી ધામ હવેલીના બધા જ સંનિષ્ઠ વૈષ્ણવ કાર્યકર્તાઓ, સેવકો, વૈષ્ણવ પરિવારજન, આપ સૌને સહસ્નેહ ભાવપૂર્વક સત્સંગના મંગલ પ્રારંભે આ ભીમ એકાદશીના આ પવિત્ર દિવ્ય એકાદશીના આપ સૌને મારા પ્રણામ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઠાકોરજીના પરમ અનુગ્રહથી આજે આપણે સૌ ફરી એક વખત થોડા સત્સંગના માધ્યમથી એકત્રિત થઈ રહ્યા છીએ. શ્રીજીધામ હવેલીમાં આપણે સૌ શ્રીમદ ભાગવત કથાના માધ્યમથી ખૂબ આનંદ કર્યો. ઠાકોરજીએ આપણને સૌને ખૂબ આનંદ કરાવ્યો. થયું આજે આપ સૌના ઘરે પહોંચ્યો આ વિજ્ઞાનના માધ્યમથી. પ્રિય વૈષ્ણવો, આજે ખૂબ જ પવિત્ર દિવસ છે. આમ તો જે ક્ષણે ઠાકોરજીનું સ્મરણ થાય, સેવા ભક્તિ થાય, એ બધી જ ક્ષણો દિવ્ય અને પવિત્ર છે. પરંતુ આજે ભીમ અગિયારસ છે. આજે આ એકાદશીનો મહિમા તો આપ સૌ જાણો જ છો, એટલા માટે મારે એમાં વિશેષ એ કથાઓમાં મારે વિશેષ નથી જવું. ટૂંકમાં એટલું જ કહેવું છે કે આ એક એવી એકાદશી છે કે કોઈ દિવસ જે અગિયારસ કરી ન શકે, કોઈ દિવસ જે ભૂખ્યો ન રહી શકે, એવા ભીમે પણ આજની આ એકાદશી ભગવાન દ્વારિકા નાથના કહેવાથી કરી. ભીમે કહ્યું કે બધી અગિયારસ નથી થતી, તો ભગવાન કહે કે ભાઈ આ એક કર લે ને એમાં બધું આવી જાય. તો આજે જે ભીમ જેવા છે, જે એક પણ વર્ષની એકાદશી નથી કરી શકતા, તેઓ આજે જો અગિયારસ કરી લે ને તો 12 મહિનાની અગિયારસ કર્યાનો પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય. અને વધારામાં પુરુષોત્તમ મહિનો, અધિક મહિનો, એની જે 2 અગિયારસ આવે એ અગિયારસ કર્યાનું પણ પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય. એવા પવિત્ર દિવસે મને ઠાકોરજીના પરમ અનુગ્રહથી થોડો સત્સંગ કરાવવાનો આ પરમ લાભ પ્રાપ્ત થયો છે. તો હું આપ સૌનો ખૂબ ઋણી છું. પ્રિયજનો, આપ સૌ જાણો છો, આપણે સૌ સંકટના સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. એવા સમયમાં હું તો હંમેશા 3 શબ્દો કહેતો આવ્યો છું. એક, ઠાકોરજીની ઈચ્છા. જે કંઈ થઈ રહ્યું છે, વૈષ્ણવ એ છે કે જે કંઈ થાય એમાં ઠાકોરજીની ઈચ્છા સમજે. સુખ દુઃખ જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય એ ઠાકોરજીની ઈચ્છા. અને જે કંઈ મંગલ થશે, જે શુભ થવાનું છે એ થશે, એ આપણા પુરુષાર્થથી નહીં, એ ઠાકોરજીની કૃપા હશે. થઈ રહ્યું છે તે ઠાકોરજીની ઈચ્છા. જે સારું મંગલ થશે એ ઠાકોરજીની કૃપા. પરંતુ આ ઈચ્છા અને કૃપા વચ્ચે એક આપણા તરફથી હોવું જોઈએ, અને એનું નામ છે ભરોસો, વિશ્વાસ. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં પોતાનો વિશ્વાસ, પોતાનો ભરોસો ન ગુમાવે, એ જ તો ખરો વૈષ્ણવ છે. પ્રિયજનો, આઈએ એ ભરોસાને લઈ
એ શ્રદ્ધાને લઈને થોડો સત્સંગ કરીએ. સામાન્ય રીતે આપણે ભક્તિ કરીએ અને ભક્તિ દ્વારા ભગવાનના એ ભજન દ્વારા ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ, પરંતુ એ ભક્તિ કેમ પ્રાપ્ત થાય? મુખ્યતઃ વસ્તુ જરૂરી એ છે ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી. શ્રીમદ આચાર્ય ચરણ મહાપ્રભુજીએ, આપ સૌ જાણો છો, 16 ગ્રંથો લખ્યા છે, એમ નહીં કહું, પ્રગટ કર્યા છે. એમાંનો એક ખૂબ સરસ નાનકડો એવો સદગ્રંથ છે અને એનું નામ છે ભક્તિ વર્ધિની. આ ભક્તિની વર્ધિની ગ્રંથમાં આચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે ભક્તિ એટલે શું? માહાત્મ્ય જ્ઞાન પૂર્વકસ્તુ સુદૃઢો સર્વતોધિક સ્નેહ સભક્તિ. પરમાત્માના મહાત્મ્ય જ્ઞાન પૂર્વક બધાથી સવિશેષ સુદૃઢ સ્નેહ, એનું નામ છે ભક્તિ. ભગવાનના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન થાય. હવે ટૂંકમાં કહું તો ભગવાનના આ મહાત્મ્યનું જ્ઞાન શી રીતે થાય? તો કહ્યું, ઠાકોરજીની લીલા કથા નું શ્રવણ કરે વૈષ્ણવ, ઠાકોરજીના જે મંગલ નામ છે એ નામનું સ્મરણ કરે, કીર્તન કરે, સત્સંગ કરે, એના દ્વારા જીવને, વૈષ્ણવને ઠાકોરજીના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન થાય છે. એટલા માટે તો રૂકમિણી દેવીના પત્રનો મંગલ પ્રારંભ ત્યાંથી થાય છે. શ્રુત્વા ગુણાન ભવન સુંદર શૃણવતાંતે. નવધા ભક્તિનો પણ પ્રારંભ ત્યાંથી થાય. શ્રીમદ ભાગવતની નવધા ભક્તિ અનુસાર જે પ્રહલાદજીએ કહ્યું છે પ્રમાણે, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. તો આચાર્ય ચરણ કહે છે કે પરમાત્માના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન અને સુદૃઢ સર્વતોધિક સ્નેહ, આ સુદૃઢ સ્નેહ ભાવ ક્યાંથી પ્રગટ થાય? તો કહ્યું, લૌકિક ત્યાગની ભાવનાથી, લાગણીથી સુદૃઢ સ્નેહ પ્રગટ થાય છે. હવે આ જે સ્નેહ પ્રગટ થવામાં આપણા તરફથી 3 બાધક છે, 3 બાધાઓ છે, 3 વિઘ્નો છે. એક છે ભગવાન સિવાય અન્યમાં પ્રેમ. આ પેલી બાધા છે, પેલું વિઘ્ન છે. અને ઠાકોરજી સિવાય અન્યમાં પ્રેમ ન કરવો, એને જ આચાર્ય ચરણ મહાપ્રભુજીએ કહ્યું વૈષ્ણવનો પેલો પરિચય છે અનન્યતા. એટલા માટે જ ભગવાન યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં એક વખત નહીં, અનેક વખત આ અનન્યતા વિશે, આ અનન્યતા વિશે એ તરફ સંકેત કર્યો છે, ઈશારો કર્યો છે, બોલ્યા છે. મયિ ચાનન્ય યોગેન ભક્તિરવ્યભિચારિણી. ભગવદ ગીતાના 13મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં કહ્યું છે, મયિ ચ અનન્ય યોગેન. જેમ જ્ઞાન યોગ છે, ભક્તિ યોગ છે, કર્મ યોગ છે, એમ ભગવાન યોગેશ્વર કહે છે જે મારો છે એના માટે એક વિશેષ યોગ છે, એનું નામ છે અનન્ય યોગ. ન અન્ય, અનન્ય.
પોતાના ઈષ્ટમાં અતૂટ શ્રદ્ધા, એનું નામ છે અનન્યતા. ત્યાર પછી 12મા અધ્યાયમાં 6ઠા શ્લોકમાં પણ ભગવાન યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ કહે, અનન્યે નૈવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે તેષામહં સમુદ્ધરતઃ મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. અનન્યેનૈવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે, જે અનન્ય યોગ દ્વારા જે મારું ભજન કરે છે, મારી ઉપાસના કરે છે, એનો આ મૃત્યુરૂપી સંસાર સાગરમાંથી હું એનો ઉદ્ધાર કરું છું. અનન્યાશ્ચિંતયંતો મામે જના પર્યુપાસતે તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહં. 9મો અધ્યાય 22મો શ્લોક ગીતાજીનો. જે અનન્ય ભાવથી મારું ચિંતન કરે છે, મારે શરણે રહે છે, મારી સાથે યુક્ત રહે છે, મારી સાથે જે અહર્નિશ જોડાયો રહે છે, એના યોગક્ષેમનું વહન હું કરું છું. અનન્ય ચેતા સતતમ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિનઃ તસ્યાહં સુલભ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિનઃ. 8મો અધ્યાય 44મો શ્લોક. તો ભગવાન યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણે એક વખત ને અનેક વખત અનન્યતા વિશે ઉદ્ઘોષ કર્યો છે. તો સર્વપ્રથમ આ ભક્તિની પ્રાપ્ત થવામાં બાધક છે ઠાકોરજી સિવાય અન્યમાં પ્રેમ. ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવામાં બીજી બાધા છે, એ છે કે સ્નેહમાં બાધક છે, એ છે ઘરમાં આસક્તિ. આચાર્ય ચરણની આજ્ઞા છે, ઘરમાં આસક્તિ, ગૃહાશક્તિ, દેહાશક્તિ, પુત્રાશક્તિ, વિત્તાશક્તિ, પુત્રેષણા, વિત્તેષણા. આ જે આપણી એષણાઓ છે, આસક્તિઓ છે, એ ઠાકોરજીમાં સ્નેહ પ્રાપ્તિ થવામાં, સુદૃઢ સ્નેહમાં બાધક છે. એટલા માટે કહ્યું છે, દેહે સ્થિમાંસુ રુધિરે ભીમતિમ ત્યજત્વમ જાયા સુતાદિષુ સદા મમતામ વિમુંચ પશ્યાનિશમ જગદિદમ ક્ષણભંગ નિષ્ઠમ વૈરાગ્ય રાગ રસિકો ભવ ભક્તિ નિષ્ઠા. ગોકર્ણ મહારાજે જ્યારે પિતાજીને ગોકર્ણ ગીતાનો ઉપદેશ કર્યો છે આત્મદેવ બ્રાહ્મણને, ત્યારે એ જ વાત સમજાવી જે આચાર્ય ચરણ કહી રહ્યા છે. એ જ વાત રામચરિત માનસમાં સુંદરકાંડમાં પણ આવી કે આ જીવ 10 જગ્યાએ બંધાયેલો છે. જનની જનક બંધુ સૂત દારા તનુ ભવ તનુ ધનુ ભવન સુહૃદ પરિવારા સબકે મમતા તાગ બટોરી મમ પદ મનહી બાંધ ભરી ડોરી. જનની જનક બંધુ સુત દારા તન ધન ભવન અને પરિવાર, આમાં આ જીવ સુદૃઢ બંધાયેલો છે. જે આ 10માં સુદૃઢ તરીકે બંધાયેલો છે, એ જ જીવ, એ જ વૈષ્ણવ ત્યાંથી એ બંધનથી મુક્ત થઈ
એ સ્નેહથી મુક્ત થઈ, એ માયા મમતાથી મુક્ત થઈ અને એ જ બંધનની દોરી ઠાકોરજીના ચરણો સાથે બાંધી દે. એટલા માટે કહ્યું આચાર્ય ચરણે કે સ્નેહમાં, સુદૃઢ સ્નેહમાં આ આપણી આસક્તિ છે તે બાધક છે. આ આસક્તિઓમાંથી જીવ મુક્ત થાય. તીસરી બાધા છે પ્રભુ વિના કાળ નિર્વાહ. ભગવત ભજન વિના, પ્રભુના સ્મરણ વિના, એના રટન વિના જે આપણો સમય જાય એ સુદૃઢ સ્નેહાશક્તિમાં બાધક છે. ધીરે ધીરે કરતા કરતા કરતા, ભજન સત્સંગ શ્રવણાદિ કરતા કરતા આ બાધાઓમાંથી જીવ મુક્ત થાય ત્યારે આ જીવને ઠાકોરજીના શ્રી ચરણ કમલોમાં પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રેમ એટલે શું? પ્રતિક્ષણ વર્તમાનમ. જે પ્રત્યેક ક્ષણે જેનું વર્ધન થાય, વધતો રહે, એનું નામ છે પ્રેમ. આવો પ્રેમ જ્યારે આ વૈષ્ણવને, આ જીવને પ્રાપ્ત થાય અને ત્યાર પછી આ નિષ્કામ પ્રેમ વધવાથી વૈષ્ણવને ઠાકોરજીમાં આસક્તિ થાય છે. સંસારાશક્તિ, દેહાશક્તિ, ગૃહાશક્તિ આપણા કલ્યાણમાં બાધક છે. જ્યારે ઠાકોરજીમાં સેવામાં આસક્તિ થવી એ જ વૈષ્ણવનું આભૂષણ છે. અને એ આસક્તિ ધીરે ધીરે વધતી રહે, હંમેશા માટે જળવાઈ રહે, એમ કરતા 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 વૈષ્ણવને ભક્તિના માર્ગમાં વ્યસન દશા સિદ્ધ થાય છે. અને એવું કહેવાય છે, મહાપુરુષો પાસેથી સાંભળ્યું છે કે ભક્તિ માર્ગમાં વ્યસન દશાની પ્રાપ્તિ થવી તે સર્વોત્તમ શ્રેષ્ઠ દશા છે. ટૂંકમાં કહું તો વ્યસન દશા એટલે કે જેના વિના રહી ન શકાય, જેના વિના પ્રાણ ન ટકી શકે, જેના વિના એક ક્ષણ પણ વ્યતીત ન થાય, એનું નામ છે વ્યસન દશા. અને જ્યારે આવી વ્યસન દશા ઠાકોરજીના પરમ અનુગ્રહથી, સદગુરુદેવની અતિ કરુણાથી વૈષ્ણવને, ભક્તને જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ને, ત્યારે એની દશા કેવી થાય છે એનું વર્ણન ભગવાન દ્વારિકાધીશ પ્રભુએ સ્વયમે પોતાના શ્રીમુખે, પોતાના જ વાંગમય સ્વરૂપ એવા શ્રીમદ ભાગવતજીના 11મા સ્કંદના 14મા અધ્યાયના 24મા શ્લોકમાં ઉદ્ધવને કર્યું છે. વાગદ્ગદા દ્રવસે દ્રવતે યસ્ય ચિત્તમ રુદત્યભીક્ષણમ હસતિ ક્વચિચ્છ વિલજ્જવદગાયતિ નૃત્યતે ચ મદભક્તિયુક્તો ભુવનમ પુનાતિ. એની વાણી ગદગદ થાય, વાણી દ્વારા કશું બોલી ન શકે. મમ ગુણ ગાવત પુલક શરીરા ગદગદ ગીરા નયન બહ નીરા કામ આદિ મદ દંભન જાકે તાત નિરંતર બસ મેં તાકે. વાણી ગદગદી. ઠાકોરજીની સેવા કરતા કરતા, એના સ્વરૂપના દર્શન કરતા કરતા
એ વૈષ્ણવ રડી પડે, વાણી ગદગદિત બની જાય અને એનું ચિત્ત પીગળવા લાગે. જેમ મોટો બરફનો ગાંગડો હોય અને એને તાપ આપવામાં આવે અને જેમ ધીરે ધીરે ઓગળવા લાગે, એમ પરમાત્માનો વિરહ તાપ, એ વિયોગનો તાપ એટલો વધે કે એનું ચિત્ત ઓગળવા લાગે, પીગળવા લાગે. ક્યારેક રડવા લાગે. આવી વ્યસન દશા પ્રાપ્ત થયા જેને, જે ભક્તોને, વૈષ્ણવોને આ વ્યસન દશા પ્રાપ્ત થઈ છે, એ બધાની જ સ્થિતિ આવી બની છે. ક્યારેક ઓચિંતાનો હસવા લાગી જાય. પાગલ અવસ્થા, વ્યસન દશા. હસતી ક્વચિત વિલજ્જ ઉદ્ગાયતી નૃત્ય તેજ ઉદ્ગાયતી, જોર જોરથી બોલવા લાગી જાય. સંસારની બધી લજ્જાઓ છોડી દે. રૂકમિણી એ જ કહ્યું છે, ઠાકોરજી આપની લીલા કથાનું શ્રવણ કરતા 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 લોક લજ્જા મેં છોડી. દુનિયાએ જે કે હોય તે કે, મને કોઈની પડી નથી. વિલજ્જ ઉદ્ગાયતી, અને પગ ઘુંઘરું બાંધ મીરા નાચી. ક્યારેક નાચવા લાગી જાય. અને આવી દશા જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે મદ ભક્ત યુક્તો ભુવનમ પુનઃતિ, એ સ્વયં આ બ્રહ્માંડને પુનીત કરી દે છે. ત્યાર પછી આગળ ભગવાન યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકાધીશ પ્રભુ ઠાકોરજી પોતાના શ્રી મુખે કહે, 11મા સ્કંદના 14મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં, યથા યથાત્મા પરિમૃજ્યતે સૌ મત્પુણ્ય ગાથા શ્રવણા વિધાનૈ, તથા તથા પશ્યતિ વસ્તુ સૂક્ષ્મં ચક્ષુર્યથૈવાં જનસં પ્રયુક્તમ. આવી વસંત દશા પ્રાપ્ત થાય. ક્યારેક નાચવા લાગે, ક્યારેક ગાવા લાગે, ક્યારેક રડવા લાગે. આમ કરતા કરતા એના જન્મ જન્માંતરના મેલ, બધી જ વાસનાઓ, જન્મ જન્માંતરનો અંધકાર દૂર થાય અને વૈષ્ણવ વસુદેવ બની જાય. વિશુદ્ધ સત્વમ વસુદેવ શબ્દિતમ. એનું અંતઃકરણ વિશુદ્ધ બની જાય, પવિત્ર બની જાય અને અંતઃકરણમાં જ, પોતાના અંતરાત્માની અંદર જ, પોતાના હૃદય મંદિરની અંદર જ ઠાકોરજીના દર્શન પામે છે. પરમાત્માને એને અનુભવ થાય છે. તો આવો પરમ અનુભવ, આવો પરમ લાભ ઠાકોરજીની લીલા કથા શ્રવણ કીર્તન ભજન દ્વારા આપ સૌને પણ પ્રાપ્ત થાય એવી ઠાકોરજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું. અને આવો સત્સંગને વિરામ આપી રહ્યો છું ત્યારે જ્યાંથી મેં શરૂઆત કરી, થઈ રહ્યું છે તે હરિ ઈચ્છા થશે, તે ઠાકોરજીની કૃપાથી સારું મંગલ થશે. અને આપણે આપણો ભરોસો ન તોડીએ તો એ ઠાકોરજીના ભરોસાનું પદ ગાય અને મારી વાણીને વિરામ આપીશ. દ્રઢઈન ચર નનકેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચર નનકેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન, સબ જગ માહી અંધેરો, साधन और नहीं या कली में, जासो होत निभेरो, सूर कहा कहे दुभिधयाधरो, बिना मोल को
ચેરો ભરોસો દ્રઢૈન ચરનન કેરો. શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય. પ્રિય વૈષ્ણવ, સાથે સાથે મારી એક આપ સૌને પ્રાર્થના છે, જે હું કરી રહ્યો છું આપ પણ કરશો. હું પણ શ્રીમદ ભાગવત ભગવાનનું પવિત્ર અનુષ્ઠાન કરી રહ્યો છું, આપ પણ કરજો અને બની શકે એટલા બીજાને ઉપયોગી થવાનો પણ પ્રયાસ કરજો. ઠાકોરજી આપ સૌનું પરમ મંગલ કરે, પરમ કલ્યાણ કરે ભાવના સાથે સર્વેત્ર સુખિનઃ સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સૌને મારા પ્યારભર્યો નમસ્કાર, નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ. સૌ પ્રથમ શ્રીધામ હવેલીને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે અમને આ શુભ પાવન અવસર પર મને એક ચાન્સ આપ્યો છે સુકીર્તન કરવાનો. સો એન્ડ જયને પણ પ્રણામ સાથે. સો એન્ડ ઓલ્સો બિગ થેન્ક્સ ટુ યજ્ઞેશભાઈ, જે આ કાર્યક્રમ લઈને આપને સમુક્ત રજૂ કર્યું છે, તો એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સો થેન્ક યુ સો મચ વન્સ અગેન. જય શ્રી કૃષ્ણ, નમસ્તે. માય સેલ્ફ બાય ધ વે રૂપા સોની. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. 11ના ખૂબ ખૂબ જય શ્રી કૃષ્ણ, નમસ્તે. તો ચાલો આપણે આ એક સરસ મજાનો ભજનથી શરૂ કરશું. આપ સૌને આવડતું જ હશે તો સાથે ગાવા લાગજો. એકવાર ફરી આપ સૌને જય 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 11 ના જય શ્રી કૃષ્ણ.
यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तो नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। સો એક વાર ફરી આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે બહુ મોટી એકાદશી છે, યાની કે ભીમ અગિયારસ છે, ભીમ એકાદશી. અને આજે ભીમ એકાદશીના દિવસે મહેન્દ્રભાઈ બધિયાની અને મધુલાબેન બધિયાનીને આજે વેડિંગ એનિવર્સરી છે. સો એમને ખૂબ ખૂબ આપણે બધાઈ આપશું એમની એનિવર્સરીમાં. તો આ એક સરસ મજાનું ગીત છે, એમને આપણે ડેડિકેટ કરશું. અને જે મહેન્દ્રભાઈ આપ સૌને સૌ ઓળખતા હશો કે એ બહુ હવેલીમાં જે કામ ને બધું હેલ્પ કરે છે, સો મેનેજમેન્ટ કરે છે, આમ તો બધા જ કરે છે. સો બધાના નામ તો બધાને મારાથી નહીં લેવાશે અત્યારે, પણ આજે એકાદશી છે તો એમની એનિવર્સરી છે, તો આઈ થિંક દે ડિઝર્વ વેરી સ્પેશિયલ નંબર. સો સરસ મજાનું આ આપણે કીર્તન એમને ડેડિકેટ કરશું.
जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है. એક બીજું સરસ મજાનું ભજન આપણે સૌ મળીને કરશું. સરસ મજાનું ભજન છે. यशोमती मैया से बोली नंदलाला, राधा क्यों गोरी मेरी क्यों काला, राधा क्यों गोरी मेरी क्यों काला. यशोमती मैया से बोली नंदलाला, राधा क्यों गोरी मेरी क्यों काला, राधा क्यों गोरी मेरी क्यों काला. बोली मुस्काती मैया नैन को बताया, बोली मुस्काती मैया नैन को बताया, आई हथियारी आगे रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला. यशोमती मैया से बोली नंदलाला, राधा क्यों गोरी
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कर दी हो तुम कन्हैया, कर दी हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिना मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मन में, अब क्या बताऊं मन, अरमान हो रहा है। सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। अब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कर दी हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। तेरी ही बदौलत से, तेरी ही बदौलत से अरमान हो रहा है। तेरी बदौलत से अरमान हो रहा है। कर दी हो तुम कन्हैया, कर दी हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
નમસ્તે. જય શ્રી કૃષ્ણ.